अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद रिपोर्टर के साथ। कंदी मंडल न्याय बरादरी संघ की नई कमेटी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब इत्तेहाद, तालीम और सियासी शऊर को फ़रोग़ देने पर कायदीन का जोर। संगारेड्डी ज़िले के कंदी मंडल न्याय बरादरी संघ की नई मंडल कमेटी का इंतखाब मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमल में आया। इसके बाद मुनक़िदा इजलास में बरादरी के बुजुर्गों और कायदीन ने नई बरादरी के इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और समाजी जिम्मेदारियों की अहमियत पर रोशनी डाली। इजलास में मुक़र्रिरीन ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से जारी फलाही स्कीमों और मुख्तलिफ सरकारी महकमों की सहूलियात से हर न्यायी बरादरी के फ़र्द को वक्फ होना चाहिए ताकि वो इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सके। इन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो आला तालीम हासिल करें, माशी, समाजी और सियासी मैदान में आगे बढ़ें और अपनी बरादरी के लिए मिसाली किरदार अदा करें। साथ ही तमाम अफराद से अपील की गई कि वो बाहमी मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए बरादरी की तरक्की के लिए मुश्तरका तौर पर काम करें। इस मौके पर जिला सदर के लक्ष्मण, जिला सदर मामिला नागभूषणम, वर्किंग सदर शिवाकांतम, जिला जनरल सेक्रेटरी राजाराम, डिवीजन सदर चेरियाल अंजनेलू, नायब सुदूर वीरन्ना और कंदी मुरली, जिले खजांची सत्यम और संगारेड्डी मंडल सदर साई कुमार समेत दीगर कायदीन मौजूद थे। इस इजलास में नई मंडल कमेटी का भी ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक सरपरस्त चेरियाला नरसिम्लू, सदर रामचंदर, नायब सदर कंदी आनंद, जनरल सेक्रेटरी एर्दानूर वेंकटेश, खजांची कंदी राजेंद्र, सेक्रेटरी इशाअत काशीपुरम राजू, अहम मिश्रौन जुलकल दुर्गैया अशोक, काशीपुरम गोपाल, इंदिराकरण अशोक, ब्यातोल मधुसूदन, चेरियाला मुरली और चेरियाला रघुनंदन। इस तकारीब में जिले, डिवीजन और मंडल कमेटियों के अहदेदारों के अलावा कंदी मंडल से ताल्लुक रखने वाले न्याय बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नई कमेटी को मुबारकबाद पेश करते हुए बरादरी के इत्तेहाद पर व तरक्की के अज़्म का इजहार किया और जय जय न्यायी के नारे लगाते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आइए ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हाईटेक टीवी न्यूज इंडिया। संगारेड्डी సేవా సంఘం అధ్యక్షుని కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకోవడానికి జిల్లా కార్యవర్గం వచ్చి ఈనాడు కమిటీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ఈ కమిటీ సందర్భంగా ఈ గ్రామాల లోపల ఉన్న అన్ని గ్రామ కమిటీలు వేయాలని చెప్పడం జరిగింది। అంతేకాకుండా మేము జిల్లా తరఫున జిల్లా లోపల సుమారుగా ఇప్పటికీ 10-12 మండల కమిటీలు వేసినాము। ఇదే రకంగా మొత్తం ఎన్ని మండలాలను అన్ని మండల కమిటీలు వేస్తాము। వేసిన తర్వాత మాకు అనాదిగా నాయబ్రాహ్మణులు జరుగుతున్న అన్యాయాల గురించి పోరాడదామని రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పాల్వాయి శ్రీనివాస్ నాయి మేమంతా ఒక కంకణబద్ధన కట్టుకొని పనిచేస్తున్నాము। అదే దానిలో దృక్పథంగానే మా నాయబ్రాహ్మణులు ఒక వృత్తిపరంగానే కాకుండా విద్యాపరంగా కానీ, ఆర్థిక పరంగా కానీ, ఈ అప్పుల పరంగా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే అప్పుల పరంగా కూడా వేరే క్యాస్ట్లకు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఫెడరేషన్లు చూపిస్తున్నారు। మాకు అనాదిగా ఒక ఫెడరేషన్ ఉండి ఆ ఫెడరేషన్ తొలగించేసారు। మాకు ఒక ఫండ్ వచ్చే అసెంబ్లీలో కూడా మాకు ఒక ఇంత ఫండ్ ఇస్తున్నామని ఒక అనౌన్స్మెంట్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయలేదు। దాని మీద కూడా మేము అందరూ స్పందించి మా వాళ్ళకు, మా నాయ బ్రాహ్మణులకు కావాల్సినటువంటి చేయాలని చెప్పి పోరాడమని అనుకుంటున్నాము। అంతేకాకుండా మా వృత్తిని వేరే కులస్తులు చేస్తూ మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది। నా కులాన్ని వేరే బ్రాహ్మణ్స్, మార్వాడీసు, రెడ్డిలు వాళ్ళు 25 లక్షలు, 30 లక్షలు, 50 లక్షలు వెచ్చించి షాపులు పెట్టి ఎక్కడో వేరే వాళ్ళని తెచ్చి పెట్టి నడిపించుకుంటున్నారు। అట్టడుగున్న మా నాయ బ్రాహ్మణులు అట్టడికే వెళ్ళిపోతున్నారు। కాబట్టి మాకు ఒక ఫెడరేషన్ ఇస్తే మేము ఆర్థికంగా మా వాళ్ళు నిలదొక్కునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అదొకటి। అంతేకాకుండా మా నాయ బ్రాహ్మణులు అనాదిగా ఇల్లు లేని నిరుపేద వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మా దగ్గర, జిల్లా లోపల, రాష్ట్రం లోపల కూడా। వాళ్ళకు రాష్ట్రం లోపల ఏముందంటే భూదాన్ ట్రస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది। ఆ భూదాన్ ట్రస్టులో ప్రతి నాయ బ్రాహ్మణునికి అక్కడ ఇల్లు ఇప్పించి 150 గజాలు అక్కడ ఇస్తున్నారు। కుకట్పల్లిలో ఉంది, అక్కడ సుల్తాన్పూర్లో, అమీన్పూర్ మండల్ సుల్తాన్పూర్లో ఉంది। సుల్తాన్పూర్లో మాత్రం మొత్తము ఎక్కడో ఆంధ్రలో ఎక్కడెక్కడో వేరే వాళ్ళకు వచ్చిన వాళ్ళకు మాత్రమే అక్కడ ఇచ్చారు।
అది వాళ్ళందరినీ పాలకులైనా సరే మా నాయ బ్రాహ్మలే కాకుండా ఈ అమీన్పూర్ మండలంలో కానీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వాసులకు అక్కడ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాము. ఇళ్ల స్థలాలు కావాలి, ఇంకా నాయ బ్రాహ్మణులకు ఫెడరేషన్ కావాలి. మరియు ఇంకోటి ఏంటంటే విద్యాపరంగా మా ఒక్కొక్క హాస్టల్ అనేది సపరేట్ పెట్టినట్టంటే మా విద్యాపరంగా మా పిల్లలందరినీ అక్కడ హాస్టల్కు మేము అందరినీ పంపించడం జరుగుతుంది. విద్యను అధికంగా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మా పేద నాయ బ్రాహ్మణులకు కూడా ఒక హాస్టల్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. ఇంకోటి ప్రతి ఈ ఉద్యోగ పరంగా అయితే మాది రోస్టర్లో 15 నంబర్ 16 నంబర్ మా నంబర్ ఉన్న ఆ రోస్టర్ను తీసేసి 40-45% తీసుకుపోయినారు. మా నంబర్ వచ్చే వరకు 45 నంబర్ అనే వరకల్లా బీసీఏల 45 వరకు వెళ్ళిపోయినాం మేము. కాబట్టి మాకు 16 నంబర్ మా ఎంతమంది అయినా కలుపుకొని ఉన్న కులాలన్నింటినీ కూడా బీసీలో కలుపుతా కలుపుకొని మేము వద్దంటలేము. కానీ మాకున్న మా నంబర్ మాకు అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నిటి మీద మేము పోరాడడానికి మేము కమిటీలను కింది స్థాయి నుంచి వేసుకుంటూ వచ్చి రాష్ట్ర లెవెల్కి పెద్ద గడబడి చేస్తాము. అవసరం అనుకుంటే అసెంబ్లీని ముట్టడిస్తామని చెప్పి సందర్భంగా మా శ్రీనివాస్ నాయక్ సందర్భంగా మండల్ ప్రజెంట్గా నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు మరి ఈ ఊళ్ళల్లో 16 ఊళ్ళు ఈ మండల్కు ఆ 16 ఊళ్ళ మండల సంఘాలకు కూడా అందరినీ కూడా ముంగల తీసుకురావాలని నా కోరిక. మన సంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులను కూడా దోలుకొని పోయి కూడా మండలాల సంఘాలన్నీ ఏర్పాటు చేయాలని నా యొక్క కోరిక. ఇక మాట్లాడేది